You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जेन कुन्दध्वनियाप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है विज्ञान घन स्वभावी आत्मा। ऐसा विज्ञान घन स्वभाव जिसकी दृष्टि में आता है उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे समयसार में कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में 97 गाथा 97 गाथा चलती है। 97 गाथा का मूल विषय है कि ज्ञान से यानी सम्यक ज्ञान से कर्ता कर्म प्रवृत्ति का नाश होता है। 97 गाथा में टीका का दूसरा पैराग्राफ, ये आत्मा अज्ञानी हुआ थका अज्ञान के कारण अनादि संसार से शुरू करके मिलित का अर्थ है एक मेक मिला हुआ, स्वाद का
स्वादन यानी स्वाद का अनुभव होने से अर्थात पुद्गल कर्म का और स्वयं के स्वाद का एक रूप अनुभवन होने से जिसकी भेद संवेदन की यानी भेद ज्ञान की शक्ति कुंठित हो गई है, संकोचित हो गई है, ऐसा अनादि से ही है। इसलिए वो पर और स्व को एक पने यानी एकत्व पने जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्म विकल्प यानी स्वयं का विकल्प करता है और उसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ थका बार बार अनेक विकल्प रूप परिणमता हुआ कर्ता प्रतिभासता है। क्या कहा, अब एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। ये आत्मा अज्ञानी हुआ थका, जिसका ज्ञान स्व को स्वपने नहीं जानता, पर को परपने नहीं जानता, ऐसा ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ है उसको अज्ञानी कहने में आता है। अब आगे, अज्ञान के कारण ये अज्ञान चला आता है तो अनादि से, तो अज्ञान के कारण अनादि संसार से शुरू करके संसार कब से हैं, तो कि संसार तो अनादिकाल का है। अनादिकाल जो संसार रहा वो किसके कारण, तो कि अज्ञान के कारण। संसार का दूसरा अर्थ है चार गति। संसार का दूसरा अर्थ है मोह राग द्वेष रूप परिणमन करना। संसार का अर्थ है दुख का वेदन करना।
अज्ञानी जीव, उसका जीव है तो अनादि से। अनादि से कैसा है? तो कि अनादि से प्रति समय अज्ञान उत्पन्न करता है। अज्ञान क्यों उत्पन्न होता है? तो कि ज्ञान का परिणमन होता है तब ज्ञान स्वस्वभाव से च्युत होकर पर को जानने में एकाग्र होकर पर को जानने के साथ मोह राग द्वेष की उत्पत्ति कर लेता है। ये मोह राग द्वेष विकारी परिणाम, उसमें कर्म का उदय निमित्त है। ये विकारी परिणाम में कर्म का उदय निमित्त है, इसलिए मोह राग द्वेष को पर कहा। तो अज्ञान के कारण हुआ क्या? कि अज्ञान ने स्वसत्ता को जाना ही नहीं। जाना क्यों नहीं? तो कि ज्ञान पर में हित बुद्धि रखकर उत्पन्न होने के साथ पर में ढल जाता है। ऐसा कब से चलता है? तो कैसा अनादि से चलता है। तो अज्ञान के कारण अनादि संसार से शुरू करके मिलित यानी एक दूसरे के साथ मिल जाना, यह एक दूसरे का अर्थ क्या है? अज्ञान रूप परिणाम जीव का बताया। मोह राग द्वेष उत्पत्ति में कर्म का उदय निमित्त होने के कारण कर्म का उदय और मोह राग द्वेष उसको पर बताया। तो अज्ञानी का अज्ञान वो स्व, मोह राग द्वेष पर, कर्म का उदय भी पर। अज्ञानी का अज्ञान और मोह राग द्वेष एक दूसरे के साथ मिलित है। तब जो स्वाद आया वो स्वाद अज्ञान मिश्रित राग द्वेष का स्वाद आया। अनुभव में अज्ञान मिश्रित राग द्वेष का अनुभव आया। उद्गल कर्म और स्व का स्वाद, उसका एक रूप अनुभव हुआ।
एकरूप अनुभव क्यों हुआ? तो कि भेद ज्ञान नाम की शक्ति है ज्ञान की। जो भेद ज्ञान शक्ति है वो ज्ञानी को होती है। अज्ञानी की भेद ज्ञान शक्ति कुंठित हो गई, संकुचित हो गई है। तो भेद ज्ञान शक्ति की जब तक खिलवट नहीं होगी तब तक अज्ञानी जीव अज्ञान मिश्रित राग द्वेष उसका एकरूप स्वाद का उसको अनुभव रहेगा। जब भेद ज्ञान शक्ति खिल गई तब एक ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में से आई। ऐसे ज्ञायक की महिमा हो गई और ज्ञायक के स्वरूप से मोह राग द्वेष भिन्न है। ऐसा भी ज्ञान हुआ कि मोह राग द्वेष ज्ञायक स्वभाव से, विज्ञान घन स्वभाव से भिन्न है। मोह राग द्वेष मेरा असल स्वरूप नहीं। विज्ञान घन में हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं स्वभाव से ध्रुव हूं, मैं स्वभाव से त्रिकाल हूं, मैं स्वभाव से अरूपी हूं, मैं स्वभाव से चैतन्यमयी हूं, मैं अनंत शक्ति का पिंड हूं, मैं अनंत गुणात्मक हूं, मैं अनंत स्वभाव का पिंड हूं, मैं अनंत धर्मात्मक हूं। ऐसा मैं ज्ञायक जो अनादि काल से आज तक मेरे ज्ञायक ने रागादि भाव का स्पर्श नहीं किया। रागादि भाव तो विकार है, ज्ञायक तो स्वभाव भाव है। विकार तो एक समय का क्षणिक है। मेरा ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल परिपूर्ण है। रागादि परिणाम तो कर्म के उदय के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है। ज्ञायक तो स्वयं सिद्ध वस्तु स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक की महिमा और मोह राग द्वेष की तुच्छता दोनों के स्वरूप को जानने वाला भेद ज्ञान खिल उठा। वो भेद ज्ञान ने ज्ञायक पर त्राटक करके ज्ञायक को ग्रहण किया।
तब मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं हुई। तो तेरा ज्ञायक उसमें एक शक्ति, वेद ज्ञान करने की शक्ति, वो जब तक नहीं खिलेगी तब तक तू वेद ज्ञान कर नहीं पाएगा। यहाँ क्या बताया? वेद ज्ञान की शक्ति कुंठित, संकुचित हो गई। तो जो वेद ज्ञान की शक्ति कुंठित हुई है वो अनादि से हुई है। इसलिए वो पर को और स्वयं को एक में जानता है, और एक में जानने से मैं क्रोध हूँ, मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ, मैं मान हूँ, माया हूँ, लोभ हूँ, मैं द्रव्य कर्म हूँ, मैं नोक कर्म हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पांच इंद्रिय हूँ, मैं द्रव्य मन हूँ। इत्यादि आत्मविकल्प, आत्मविकल्प यानी स्वयं का विकल्प। विकल्प क्या किया? मैं क्रोध हूँ। करना क्या चाहिए? मैं क्षमावान हूँ। मैं राग हूँ, ऐसा आत्मविकल्प अज्ञानी ने किया। करना चाहिए मैं वितराग का पिंड हूँ। ऐसा जो विकल्प किया, तब जीव निर्विकल्प नहीं हो सकता। निर्विकल्प क्यों नहीं हो सकता? तो क्या अकृत्रिम, एक विज्ञान घन स्वभाव, अकृत्रिम यानी जिसका कोई कर्ता नहीं, जिसका कोई कर्ता है ही नहीं, ऐसा एक विज्ञान घन स्वभाव तेरा आत्मा है। ऐसे विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ थका, बारंबार अनादिकाल से अज्ञानी की गलती क्या है? तो कि अनादिकाल से अज्ञानी विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ है, वो उसकी गलती है। विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट होकर परिणमन किया। विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ तो अज्ञान, मिथ्यात्व, अविरति भाव की उत्पत्ति हुई।
ऐसा भ्रष्टपना अज्ञानी को अनादिकाल से प्रति समय चला आता है। ये किसकी बात चलती है? अज्ञानी की, अर्थात हमारी बात चलती है। हमने अनादिकाल से विज्ञान घन स्वभाव उसको ग्रहित किया ही नहीं। विज्ञान घन स्वभाव का लक्ष्य किया नहीं। विज्ञान घन स्वभाव में हूंपना स्थापित किया नहीं। उपयोग ने विज्ञान घन स्वभाव को विषय बनाया नहीं। विज्ञान घन स्वभाव में रमणता अनादिकाल से कभी की नहीं। ऐसा जीव, ऐसा अज्ञानी जीव विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ है। विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट हुआ, अनादिकालता भ्रष्ट हुआ है। कभी निर्विकल्प दशा को प्राप्त की नहीं। निर्विकल्प दशा नहीं है उसका मतलब सविकल्प दशा है, और सविकल्प दशा में वो विभाव का कर्ता होते हुए दिखने में आता है। फिर से गुजराती में गाथा 97 ટીકાનો બીજો પેરેગ્રાફ શું લખ્યું છે અને અહીંયા શું સિદ્ધ કરવું છે? તો કે અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે જ્ઞાનથી, એટલે સમ્યક જ્ઞાનથી, સોપર પ્રકાશક જ્ઞાનથી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય છે। સમ્યક જ્ઞાનથી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ છૂટી જવાય છે। અજ્ઞાની કર્તા છે, અજ્ઞાનીનું કર્મ છે। અજ્ઞાની જ્ઞાની થયો તો હવે અજ્ઞાનનો પણ નાશ થયો, અને અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થતા મોહ રાગ દ્વેષનો પણ નાશ થયો। આ ગાથામાં સીધું એ કરવું છે કે જ્ઞાનથી, સમ્યક જ્ઞાનથી, ભાવશ્રુત જ્ઞાનથી, આત્માના અનુભવથી સોપર પ્રકાશક જ્ઞાનથી કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ થાય છે। જીવ અકર્તા થઈ જાય છે। પરદ્રવ્યના પરિણામનો પણ અકર્તા અને મોહ રાગ દ્વેષ આદિ ભાવનો પણ અકર્તા થઈ જાય। જો ટીકા
ટીકાનો બીજો પેરેગ્રાફ. આ આત્મા યાને સ્વયંનો આત્મા, પોતાનો આત્મા. પોતાનો આત્મા અજ્ઞાની થયો થકો. આ પોતાનો આત્મા અજ્ઞાની થયો એટલે શું? તો કે જે જ્ઞાન સ્વ અને સ્વપણે જાણતું નથી, પરને પરપણે જાણતું નથી, પણ સ્વપરને એક મેઘ જાણે છે. સ્વપરને એક મેઘ જાણવું એ અજ્ઞાન છે, અને સ્વપરને એક મેઘ જાણનાર અજ્ઞાની છે. સ્વ કહેતા પોતાનો વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ, સ્વ કહેતા પોતાનો ચૈતન્યમય સ્વભાવ, સ્વ કહેતા અનંત સ્વભાવનો પિંડ, સ્વ કહેતા મારી અનંત ગુણાત્મક સત્તા, સ્વ કહેતા હું અનંત ધર્માત્મક છું, સ્વ કહેતા હું ચૈતન્ય સ્વભાવી છું. પોતાની સત્તા આવી હોવા છતાં પોતાની સત્તામાં અનંત શક્તિ ઠાંસીને ભરેલી હોવા છતાં એના તરફ જેનું લક્ષ નથી એ જીવો અજ્ઞાની છે. જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ ન કરવું એ અજ્ઞાનતા છે. જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું ન જાણવું તે અજ્ઞાન છે. ઉપયોગ ઉત્પન્ન થતાની સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવને ન જાણે તો અજ્ઞાન છે. આવી અજ્ઞાન દશા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે એ અજ્ઞાની છે. શું કહ્યું? આ આત્મા અજ્ઞાની થયો થકો. અજ્ઞાન કે કારણ અનાદિ સંસારથી માંડીને અનાદિ સંસાર નું કારણ કોણ? તો કે અનાદિ સંસારનું કારણ અજ્ઞાન. અનાદિ સંસાર એટલે અનાદિકાળથી દુઃખી. અનાદિકાળથી તું દુઃખી છે એનું કારણ કોણ? તો કે અજ્ઞાન. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનીએ શું કર્યું? તો કે અનાદિકાળથી અજ્ઞાનીએ
આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ ન કર્યું. આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ ન કર્યું, પણ એનું જ્ઞાન એકાંત પર પ્રકાશક રહ્યું. એકાંત પર પ્રકાશક હોવાથી એક મેઘ કોની સાથે એકમેક થઈ ગયો? તો કે અજ્ઞાનને કારણે રાગાદિની ઉત્પત્તિ થઈ. એ રાગાદિ ખરેખર તો કર્મના ઉદયના નિમિત્તે થયા છે. માટે રાગાદિને પર કયા. અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન રાગાદિને જાણતા રાગાદિમાં હું પણ કરે છે. રાગાદિને જાણતા અજ્ઞાન અને રાગાદિનું એકમેકપણું કરે છે. તો અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગાદિ એના માટે મિલિત શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. મિલિત એટલે એક મેઘ મળી ગયેલો. પરમાં જોડાવું કે રાગાદિમાં જોડાવું એ અજ્ઞાનીને સહજ થઈ ગયું છે. હવે એકમેક જાણીને એના સ્વાદનું સ્વાદન અનુભવન અજ્ઞાન મિશ્રિત રાગ દ્વેષ એનો આસ્વાદ લીધો. કલુષિત સ્વાદ લીધો. ચક્રવર્તી રાજા હોય, 6 ખંડનો ધણી હોય, ભોજનમાં આજે જે આવે વાનગી એ ફરી પાછી ના આવે. જેનું ભોજન માંથી આખી સેના જમી લે. એ ભોજનના સ્વાદ હું લઈ શકું છું. એ ભોજનનો સ્વાદ હું લઈ શકું છું. એ અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન છે. તું અચેતન જળ પૂતગલ એના સ્વાદને તું જાણી શકે, પણ એ અચેતન જળનો રસ એના સ્વાદને અજ્ઞાની હોય કે જ્ઞાની હોય એનો સ્વાદ લઈ શકતો નથી. સ્વાદને જાણી શકે
પણ જાણતાની સાથે અજ્ઞાની એમ માને છે કે આ ખટ્ટો મીઠો સ્વાદ મને આવ્યો, મજા પડી ગઈ. આજ તો રસોઈ એટલી સરસ હતી કે પેટ ભરીને જમ્યો, જાણે બધું આત્માને મળી ગયું હોય. આવું જે એકત્વ, એકમેકપણું અભિપ્રાયમાં પર પદાર્થને તો તું ગ્રહણ કરી શકતો નથી, કારણ કે આત્મામાં એક ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિ છે. પરના ત્યાગથી પણ તું શૂન્ય અને પરના ગ્રહણથી પણ તું શૂન્ય છો. ત્રણ કાળમાં એક પરમાણુ માત્રને તું ગ્રહી શકતો નથી, એવો તારો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે. ખ્યાલમાં આવે છે? પર પદાર્થ ગ્રહી નથી શકાતા, પણ પરને પરપણે ન જાણ્યું, પરને સ્વપણે જાણ્યું. અને જે રાગાદિની ઉત્પત્તિ થઈ, એ રાગાદિ પણ હું છું, મારું સ્વરૂપ છે. રાગાદિ તારું સ્વરૂપ જ નથી. જ્ઞાયક રાગાદિ રૂપે થઈ શકે એવા સ્વભાવવાળો નથી. તું પરને જાણી શકે પણ પરને ગ્રહી શકતો નથી, કારણ કે તારામાં ત્યાગ ઉપાદાન શૂન્યત્વ શક્તિ ત્રિકાળ છે. અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલા મોહ રાગ દ્વેષ એ અજ્ઞાન અને મોહ રાગ દ્વેષ એની ભેળસેળ કરીને એનો આસ્વાદ લેવો. રાગનો સ્વાદ જીવને ગમે છે. રાગના સ્વાદમાં એકાકાર થઈ જાય છે. એ રાગાદિ સાથે એકાકારપણું એ અજ્ઞાન છે. હવે આ રાગ સાથે એકાકારપણું કેમ થયું? તો આગળ કે છે, જેની ભેદ સંવેદનની, ભેદ સંવેદન એટલે ભેદરૂપ જ્ઞાન. ભેદરૂપ જ્ઞાન એટલે હું આ જ્ઞાયક છું અને આ મોહ રાગ દ્વેષ છે. મોહ રાગ દ્વેષ મારું સ્વરૂપ નથી. મોહ રાગ દ્વેષ પરનું સ્વરૂપ છે. એનું લક્ષ છોડીને હું વિજ્ઞાન ઘન છું,
હું ચૈતન્યનો પિંડલો છું. હું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનો પિંડ છું. હું અનંત ગુણાત્મક છું. મારું સ્વરૂપ ત્રિકાળ છે, સ્વયં સિદ્ધ છે, અકૃત્રિમ છે. એવા સ્વજ્ઞાયકના સ્વરૂપને જાણતું જો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તો એ સમ્યક જ્ઞાન છે. રાજુભાઈ, વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ એટલે જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવ થયો ને? વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ એટલે જ્યારે એક જ જ્ઞાન સ્વભાવથી કેવું હોય ત્યારે વિજ્ઞાન ઘન કહે, તો ત્યારે એક જ્ઞાન શક્તિની વાત કરી. પણ બંને શક્તિની વાત કરવી હોય, જ્ઞાન અને આનંદ. જ્ઞાન આનંદ ભેગા શું કામ લે છે? તો કે આ બંને ગુણો વેદનભૂત છે માટે. બીજા એકેય ગુણ વેદનભૂત નથી. તો બે ગુણથી વાત કરે તો હું જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી છું. અહીંયા વિષય જ્ઞાનનો ચાલે છે ને, એટલે એકલું વિજ્ઞાન ઘરની વાત કરી. તો કહે છે કે હું જ્ઞાયક છું, વિજ્ઞાન ઘન છું, શુદ્ધ છું, સદા આરૂપી છું. એવું જે જ્ઞાન જાણે અને આ રાગાદી છે એમ જાણે, આ રાગાદી જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે એમ જાણે, એવી જાણનારી પર્યાય આ જ્ઞાયક એવા સ્વભાવ રૂપે હું છું. અને આ વિભાવ એના રૂપે હું નથી, એવું જાણનારું જ્ઞાન એને ભેદ જ્ઞાન કહેવું છે. પણ અજ્ઞાનીની ભેદ જ્ઞાન રૂપ શક્તિ સંકુચિત થઈ ગઈ છે, બીડાઈ ગઈ છે, કુંઠિત થઈ ગઈ છે. જેનો ઉપયોગ કુંઠિત છે, જેનો ઉપયોગ વિજ્ઞાન કરવા બીડાયેલો છે, જેનો ઉપયોગ સંકોચ પામી ગયો છે, માટે જીવ સ્વ અને પર વચ્ચે ભેદરૂપ જ્ઞાન કરી શકતો નથી. જો ભેદ જ્ઞાન કરે તો શું થાય? તો કે ભેદ જ્ઞાન કરે તો કર્તા કર્મ પ્રવૃત્તિ ત્યાગ થઈ જાય. તો હવે આગળ કહે છે, જેની એટલે અજ્ઞાનીની. અજ્ઞાનીની ભેદ સંવેદનની એટલે ભેદ જ્ઞાનની શક્તિ બીડાઈ ગયેલી છે. આ શક્તિ ક્યારથી બીડાઈ ગઈ છે? અનાદિથી જ. અનાદિથી આ શક્તિ બીડાઈ ગયેલી છે. પણ એ શક્તિ છે ખરી, ભલે બીડાઈ ગઈ હોય.
એ જ્ઞાન શક્તિ અંદરમાં છે ખરી. એ જ્ઞાન શક્તિમાં એવી તાકાત છે કે આત્મ સ્વભાવ અને વિભાવને જુદા જાણી શકે, જુદા પાડી શકે. તો કે છે એવો અનાદિથી જ છે. અજ્ઞાની કે જેની વિજ્ઞાન શક્તિ સંકુચિત થઈ છે, એવો અજ્ઞાની અનાદિનો છે. એવો કયો અજ્ઞાની છે? તો કે હું પોતે છું. તેથી એટલે ભેદ જ્ઞાન શક્તિ બીડાઈ ગઈ છે માટે. તેથી એટલે ભેદ જ્ઞાન શક્તિ બીડાયેલી છે માટે તે એટલે અજ્ઞાની પરને અને પોતાને, પર એટલે ક્રોધાદી, પોતાને એટલે જ્ઞાયકને, એકપણે જાણે છે. બેમાં ભેદ કરતો જ નથી. ક્રોધાદિને જ્ઞાયક, એને એકપણે એકમેક જાણે છે. હવે એકમેક જાણીને શું કર્યું? તેથી હું ક્રોધ છું. તો મારું સ્વરૂપ ક્રોધ સ્વરૂપ છે. હું કેવો છું? જ્ઞાન સ્વરૂપ છું કે ક્રોધાદિ સ્વરૂપ છું? તો હું ક્રોધાદિ સ્વરૂપ છું એવું અજ્ઞાની સ્વીકારે છે. આમ કેમ થયું? તો કે ભેદ જ્ઞાન કરવાની શક્તિનો અભાવ હોવાથી. ભેદ જ્ઞાન શક્તિ સંકુચિત થઈ હોવાથી. એક વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થયો થકો. વિજ્ઞાનગન સ્વભાવ, જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, પણ વિજ્ઞાનગન સ્વભાવને જાણતું ઉત્પન્ન ન થયું. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું એ વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થતું ઉત્પન્ન થયું. એને જાણ્યા વગર ઉત્પન્ન થયું. હવે આવું થયું ત્યારે તો કે વિજ્ઞાનગન સ્વભાવથી ભ્રષ્ટ થયો થકો વારંવાર અનેક વિકલ્પ રૂપે પરિણમતો. અનેક વિકલ્પ રૂપે એટલે ક્રોધરૂપ, માનરૂપ, માયારૂપ, લોભરૂપ, પુણ્યરૂપ, પાપરૂપ, અનેક ભાવરૂપ પરિણમતો. થકો કરતા પ્રતિભાસે છે. ત્યારે એ જીવ આ ક્રોધાદિ, રાગાદિનો, પુણ્ય પાપનો, આશ્રવ તત્વનો કરતા પ્રતિભાસે છે. કોનો કરતા થયો અજ્ઞાની? ક્રોધાદિનો.
રાગાદિનો આશ્રવ તત્વનો કરતા પ્રતિભાસે છે. હું ક્રોધ છું, હું જ્ઞાયક છું એમ ન જાણ્યો. જ્ઞાન તો સ્વપર પ્રકાશક છે, પણ સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ કુંઠિત થઈ ગઈ છે. સ્વપર પ્રકાશક શક્તિ બીડાઈ ગઈ છે. એટલા માટે એને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. વિકલ્પ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? તો કે સ્વભાવથી ચ્યુત થાય ત્યારે. વિકલ્પ કેવા ઉત્પન્ન થાય? તો કે વિભાવ રૂપે હું છું. ક્રોધ ઉત્પન્ન કર્યો તો ક્રોધનો કર્તા હું. રાગ ઉત્પન્ન કર્યો તો રાગનો કર્તા હું. આશ્રવ તત્વ ઉત્પન્ન કર્યું તો આશ્રવ તત્વનો કર્તા હું. પુણ્ય પાપનો કર્તા હું. હું ક્રોધ છું વગેરે આત્મવિકલ્પ ઇત્યાદિ એટલે વગેરે આત્મવિકલ્પ કરે છે. અને તેથી નિર્વિકલ્પ અકૃત્રિમ એક વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવથી. વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ કેવો છે? તો કે વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ નિર્વિકલ્પ છે, અકૃત્રિમ છે, કોઈ બનાવ્યો નથી. અનાદિનો છે. અનાદિથી એ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ છે. હવે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. અને જ્યારે પેલા અજ્ઞાનીની વાત કરી, હવે જ્ઞાનીની વાત કરે છે. અને જ્યારે આત્મા જ્ઞાની થાય ત્યારે જ્ઞાનને લીધે, જ્ઞાન એટલે સમ્યક જ્ઞાન, જ્ઞાની થયો એટલે સમ્યક જ્ઞાની થયો. સમ્યક જ્ઞાની થયો ત્યારે સમ્યક જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનના આદિથી માંડીને એટલે કે સમ્યક જ્ઞાનના આદિથી માંડીને પૃથક પૃથક સ્વાદનું સ્વાદન અનુભવન હોવાથી આત્માના સ્વાદને જુદો જાણે, રાગાદિના સ્વાદને જુદો જાણે, એટલે પૃથક પૃથક કીધો. એનું ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન થવું એને અનુભવન કીધું. અર્થાત પૂતગલ કર્માને પોતાના સ્વાદનું એક રૂપે નહીં, અજ્ઞાની એકરૂપ કરતો હતો. જ્ઞાનીએ બેયનું ભિન્ન સ્વરૂપ જાણ્યું. એમાંથી વિકારી ભાવોનું લક્ષ છોડી
જ્ઞાયક સ્વભાવમાં સ્થિર થયો. વિશેષ આવશે કાલે, સમય થયો છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટિના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે વેદ જ્ઞાનને સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. સમ્યક દર્શન વિભૂષિત 34મો જ્ઞાન વિભૂષિત પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટ ચિન્વાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.